This is a day we have been looking forward to for a long time. We are going to be swearing in 16 new Peace Corps volunteers. These volunteers were ready to come to Georgia 2 years ago before COVID made us have to pause the program. And they have been working really hard to learn Georgian and to get ready to go out to their new homes with Georgian families in Georgian communities to teach English and to work with the young Georgians on all their projects and ideas about how to improve their communities. So this is a big day. We're very excited about being able to swear in our new Peace Corps volunteers. Peace Corps has been here in Georgia for many years, and it has been one of the strongest links between the United States and Georgia. Everywhere I've traveled around Georgia, I have seen what an impact the Peace Corps volunteers have made and what lifelong friendships they have made with their Georgian families and their Georgian students. And I'm sure that's going to continue with our new group that we're swearing in today. Madloba. Am დღეს ძალიან დიდი ხანია ველოდით. დღეს გაიმართება ფიცის დადების ცერემონია და მშვიდობის კორპუსის 16 მოხალისე დადებს ფიცს. ისინი 2 წლის წინ უნდა ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, თუმცა COVID პანდემიის გამო ეს არ მოხერხდა. ამ პერიოდის განმავლობაში მათ შეისწავლეს ქართული და მზად არიან რომ საქართველოში გააგრძელონ ცხოვრება ქართულ მასპინძელ ოჯახებთან. ისინი მზად არიან ასწავლონ ინგლისური, იმუშაონ ორგანიზაციებთან, სათემო ორგანიზაციებთან და ხელი შეუწყონ ახალგაზრდების განვითარებას. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს ფიცის დადების ცერემონია და გეტყვით იმასაც, რომ მშვიდობის კორპუსი უკვე მრავალი წელია საქართველოში მოღვაწეობს და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კავშირი ქართულ და ამერიკელ ხალხს შორის და ასე ვთქვათ მათ მიერ მოტანილი სარგებელი და ზეგავლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ აქვთ ხანგრძლივი მეგობრობა ქართველებთან, თავის მასპინძელ ოჯახებთან, მოსწავლეებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაგრძელდება ამ ახალ მოხალისეებთან ერთად. მოვიდეს და თან დასვით კითხვა და გადავიდეთ. განიცდილოთ თუ არ ამერიკის შეერთებული შტატები ვიზომი მოსვლას და პირდაპირ ქვენებს საქართველოსთან დასამბობლად და თulis თუ არა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადადგმული ნაბიჯი შტატების The question ოღონდ არა მე შეაერთებს და ამ კითხვა დაიმახოს და მე ზოგადად So the question is about whether the United States considers visa-free regime Georgia and direct flights. Yes, and what would be your comment on that? And would this be a positive development for this partnership between U.S. Yes, U.S. Okay. Well, we've been working on trying to set up a direct flight between the United States and Georgia for several years. This is a commercial decision that an airline needs to agree to, but of course we'd be very supportive of that, as I think the government of Georgia would be as well. I understand why Georgians have some concern about the restoration of direct flights between Moscow and Georgia. Again, I think the question there is why is Putin giving this gift to Georgia now? And I think most Georgians would be much happier to have Putin withdraw Russian forces from Abkhazia and Skinvali, fulfill Russia's obligations under the ceasefire agreement, and reverse recognition of Abkhazia and Skinvali. That would be a real gesture that would be meaningful to Georgians. Putin doesn't give anything for free, and so I think it's very important to question why he's giving this instead of something that would be truly meaningful to Georgia, which would be reversing recognition of Kavkasia and Skinvali and fulfilling obligations under the 2008 ceasefire. Madloba. პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდი მიმდინარეობდა მუშაობა. ეს არის კომერციული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება კომერციული ავიახაზების და რა თქმა უნდა ამას მხარს დაუჭერთ ჩვენც, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობა. რაც შეეხება რუსეთთან ფრენების აღდგენის საკითხს, რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ქართულ ხალხს აქვს შეშფოთება, იმიტომ რომ ჩდება კითხვები თუ რატომ მოხდა ეს ახლა, რატომ აძლევს
ასე ვთქვათ, პუტინი საჩუქარს ქართულ ხალხს, მაშინ როდესაც უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ მან გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან და შეწყვიტოს და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და წაიღოს უკან აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. ეს იქნებოდა ძალიან შინაარსიანი და მნიშვნელოვანი ქართველი ხალხისთვის, იმიტომ რომ ყველამ იცის, რომ პუტინი, ასე ვთქვათ, საზღაურის გარეშე არაფერს არ აკეთებს სხვაგვარად და უფრო ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუ ის შეასრულებდა იმ პირობებს და შეთანხმებას, რაც იყო 2008 წელს. ანუ ეს არა, კითხვა. საქართველოს ხელისუფლებამ დღეს ოფიციალურად სამოქალაქო ავიაციის აგენტომ დაადასტურა, რომ რამდენიმე რუსული კომპანიისგან მიიღო მოთხოვნა, რომ განახორციელოს ფრენები ხვალიდან. სამოქალაქო ავიაციის აგენტო დათანხმდა და თქვა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს სანქცირებული თვითმფრინავების შემოსვლა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე რუსული ავიაკომპანია არ არის სანქცირებული, თუმცა არ დაფრინავენ ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არსებობს ასევე უსაფრთხოების ზომები, რადგან ევროპული კომპანიები აღარ ეხმარებიან რუსულ ავიაკომპანიებს, რომ სათადარიგო ნაწილები მიეწოდონ. ასევე გარდა სანქცირებისა არსებობს უსაფრთხოების საფრთხე თვითონ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ხელისუფლებამ ოფიციალურად უკვე ნება გასცა და ქალბატონი ელჩის უკვე გასცა დღეს გამოქვეყნდა განცხადება. საქართველოს ხელისუფლება რატომ დათანხმდა რუსეთის ამ შემოთავაზებას? თვითონ ხელისუფლების პოზიციას როგორ შეაფასებდა და რამდენად არიდებენ სანქციების საფრთხეს? ერთი წამი უცხოური და იმდენ რამდენიმე წლის წინ მაგალითად დაიწყებოდა რა შეიცვალა ახლა ეს ნაწილი შემთხვევას, აი როგორც მაშინ გეხვეწები ჩემი უკვე სამი შეკითხვა The first is that the Civil Aviation Agency of Georgia received requests from some of the Russian companies already, and it granted permission, as the journalist says. They say that some of the Russian air companies are not sanctioned, but it should be noted that they do not have flights in Europe because of safety issues. And how would you assess this decision of Georgian government that it granted the decision? And also the follow-up to this is what has changed since the time when the U.S. called on restoring these flights some years ago? Okay, I haven't seen the information about which airlines they've approved to come in. That's important in order to determine if they're sanctioned airlines. There are safety considerations if these are sanctioned aircraft that have not been, that don't have the parts or don't have the maintenance, have not been properly maintained. So those are legitimate safety concerns that have to be taken into consideration. The difference between now and 2019 is that Russia has invaded Ukraine further since Crimea and has launched a brutal, bloody war against Ukrainians' citizens, against children, schools, hospitals, apartment buildings. This is an unprecedented invasion by Russia of a neighbor that, in an effort to eliminate Ukraine's identity and sovereignty. That is a major development since 2019. Why anyone would welcome a gesture, a gift from a country that is a brutal aggressor, I don't know. I think it's a very important question to ask. One more question. What about the decision? One more question. I don't know about the decision. You mean by the Georgians? By the Georgian government. Basically, how do you assess Georgian government's position? ეს ამ გადაწყვეტილების შესახებ არ მომისმენია, არ ვიცი რა ავიაკომპანიებზე არის საუბარი, თუ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების საკითხი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრ ასეთ ავიაკომპანიას არ აქვს სათანადო ნაწილები, მომსახურება და ასე შემდეგ და ეს აჩენს ლეგიტიმურ შეშფოთებას, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების კუთხით.
რაც შეეხება იმას თუ რა არის ახლა სხვაობა ის გახლავთ რომ 2019 წელთან მიმართებაში ის რომ მას შემდგომ რუსეთი კიდევ ერთხელ შეიჭრა უკრაინაში და გააჩაღა სასტიკი სისხლიანი ომი და გაანადგურა ასე ვთქვათ მოკლა ბავშვები მშვიდობიანი სამოქალაქო მოსახლეობა და ეს არის ნამდვილად უპრეცედენტო შეჭრა, რომელიც მიმართულია მეზობელი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, განადგურებისკენ. ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა და მართლაც გაუგებარია თუ რატომ უნდა იყოს მისასალმებელი ასეთი ჟესტი, ასეთი საჩუქარი, ისეთი სასტიკი აგრესორისგან, როგორც რუსეთია. მადლობა დიდი.